پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام اس نشست میں حضرت مولانا مفتی اختر رضا مصباحی صاحب قبلہ نے نرسنگھانند کے اعتراضات کا ایسا مدلل و مفصل جواب عنایت فرمایا جسے سن کر ہمارا دل مطمئن ہو گیا اور علم میں زبردست اضافہ ہوا۔ ایسا جواب خود نرسنگھانند کے خواب و خیال میں نہ رہا ہوگا، اور کہاں سے ہو کہ اگر وہ اسلام کے بارے میں سچائی جانتا، انصاف کی نظر سے دیکھتا اور صحیح عقل سے کام لیتا تو خود اسلام قبول کر لیتا۔ آخر میں ہم مفتی صاحب قبلہ سے عرض کریں گے کہ کیا آپ نرسنگھانند کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے یہ کہا کہ میں سوامی نرسمہانند کو اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر میں ان کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوامی نرسمہانند اور ان کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس میں جس طرح کی بکواس کی ہے، گندی اور پھوہڑ زبان کا استعمال کیا ہے، اسلام، مسلمان، قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو توہین آمیز باتیں کی ہیں، یہ ان کی اپنی گندی آتما اور گندی سوچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہزاروں مندر ہیں، لاکھوں سوامی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں پجاری، مہنت اور شنکراچاریہ ہیں، اور کافی پڑھے لکھے گیانی ہیں، مگر آج تک میں نے ان میں سے کسی سے بھی اسلام کے بارے میں یا قرآن اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی بیہودہ، بے بنیاد اور توہین آمیز باتیں کبھی نہیں سنی، بلکہ ان کے سامنے کبھی بھی پیغمبر اسلام کا اگر نام آیا تو انہوں نے پورے سمان کے ساتھ ان کو عظمت دیا اور ان کی انسانیت نوازی کو سلام پیش کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر درجنوں سوامیوں کے بیانات کو سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ واقعی پڑھے لکھے ہیں، گیانی ہیں، انہیں اتہاس معلوم ہے اور انہیں اپنا دھرم بھی معلوم ہے اور دوسروں کے دھرم کی عزت کرنا بھی انہیں پتا ہے۔ تو پڑھا لکھا انسان ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ خود بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری جی نے بھی ایک موقع پر پیغمبر اسلام کو سمانت کرتے ہوئے اپنا بیان ریلیز کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی کا اعتراف کیا ہے۔ دراصل سوامی نرسمہانند جی یہ پوجا ارچنا کم کرتے ہیں، غنڈہ گردی زیادہ کرتے ہیں۔ سوامی جی کے مندر میں کھلے عام ہتھیاروں کو لہرایا جاتا ہے، ہتھیاروں کی نمائش کی جاتی ہے، اور سوامی جی ان کے درمیان بیٹھ کر کے فخر کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مافیا اپنے غنڈوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پوز دے رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ دھرم کی رکشا کے لیے مسلمانوں کے خلاف مارنے، مرنے اور بلیدان دینے کی باتیں کرنے والے یہ سوامی، آپ ان کا بیان سن لیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک سوامی ایسا بول رہا ہے۔ کیا ایک سوامی کی بھاشا یہی ہوتی ہے؟ کیا مندروں میں، پوجا استھلوں میں اور دانشگاہوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا یہی مانوتا اور یہی انسانیت کی تعلیم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مندر کی آڑ میں دھرم کا چولا پہن کر کسی بھارت مخالف طاقت کا ایجنٹ اور آلہ کار بن کر کے اس ملک کو سمپردائکتا کی آگ میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ ملک کے سنویدھان کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کرائیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا، ورنہ اس طریقے سے کھل کر کے کوئی ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر اس طریقے کی بکواسیں نہیں کر سکتا۔ سوامی جی انسانیت اور مانوتا کی رکشا کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہندو یواؤں کو کھلے عام مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے وہ دھرم کی رکشا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دھرم کی رکشا اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے لاکھوں سادھو سنتوں نے یا آج کے وقت میں
पूरे मुल्क के अंदर जितने साधु संत हैं उनमें से किसी को भी हिंदू धर्म से प्यार नहीं, किसी को भी धर्म की रक्षा की परवाह नहीं। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सारे स्वामियों में, सारे पुजारियों में, सारे महंतों में सिर्फ आप ही को हिंदू धर्म की फिक्र है? क्या सिर्फ आप ही इस चीज को महसूस कर रहे हैं, बाकी सारे लोग बेकार हैं? आपका ये अंदाज दरअसल भारत के स्वामियों और पुजारियों का अपमान है। आप अपनी गुंडागर्दी से इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। दरअसल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर कोई भी समझ सकता है कि आप धर्म के रक्षा के नाम पर भारत में राइट कराना चाहते हैं, मगर याद रखें आपका ये सपना कभी भारत में पूरा नहीं होगा। और क्योंकि आप जैसे लोगों को, अब आप जैसे बहरूपियों को भारत के लोग अच्छी तरह पहचान चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्वामी जी को इस्लाम, कुरान और पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी या उन्हें कुछ गलत लगा था तो उन्हें मुसलमानों के उलमा से बात करना चाहिए था, उन्हें मुनाजरा करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, या फिर इस मुल्क में पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, हुकूमत है, आप लीगल एक्शन भी ले सकते थे। मगर ये सब न करके स्वामी जी सिर्फ चंद गुंडों की नजर में हीरो बनने के लिए सीधे उन्होंने इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने वाला बयान दे दिया। इसलिए हम हुकूमत वक्त से एक जिम्मेदार शहरी और एक सच्चे मुसलमान होने की हैसियत से अपील करते हैं कि हुकूमत ऐसे पागलों का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराए, वरना ऐसे लोग पूरे मुल्क के अंदर आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैं स्वामी जी को पूरी जुर्रत ईमानी के साथ उन्हें उनके सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं जो उन्होंने कुरान, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से झूठे, बेबुनियाद और गंदे फूहड़ बातें उन्होंने की हैं। मैं उनके सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। स्वामी जी ने पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, कुरान मुकद्दस के हवाले से जो गंदे, बेहुदा और बेबुनियाद गुस्ताखाना बातें की हैं, अगर वाकई उनमें दम है तो कुरान और हदीस और इस्लाम की मुस्तनद और मोतमद किताबों से वो अपने दावे को साबित करके दिखाएं। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज नहीं कर सकते तो एक स्वामी होकर इस्लाम, कुरान और पैगंबर इस्लाम की पाकीज़ा जिंदगी पर इतना बड़ा झूठ बोलकर पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को शर्मिंदा करने के लिए मुंह में कालक पोत करके माफी मांगे। स्वामी जी, सजा तो आपको मिल के रहेगी, इसलिए कि न तो इस मुल्क का कानून आपको माफ करेगा और न कुदरत के हाथों से आप बच सकेंगे। आप किस भरम में हैं? आपको आप ही के घर की किताबों से, आप ही के धर्म गुरुओं के बयानात से इंशाअल्लाह पूरी तरह नंगा करके दिखाऊंगा। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप कहते हैं कि मोहम्मद की असलियत मालूम हो जाए तो मुसलमानों को शर्म आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 सालों से हमें अपने प्यारे नबी की सीरत पर फख्र है और हर मुसलमान अपने नबी को अपनी जान से बढ़ करके प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। स्वामी जी, कुत्तों की तरह भौंकना और बात है और इल्म के मैदान में उलमा के सामने अपनी बातें करना और बात है। स्वामी जी, अब सुन लीजिए, आपने बहुत भौंक लिया, बहुत गुस्ताखियां कर ली, अब आप अपनी बकवास बंद करो और अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो मैदान मुनाजरा में आओ। अगर वाकई आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर के डेबिट करो, मुनाजरा करो, मुबाहसा करो और अपनी बेबुनियाद और झूठे इल्जामात जो आपने कुरान और हदीस और पैगंबर इस्लाम पर लगाए हैं उसे आप कुरान और हदीस और इस्लाम की मुस्तनद किताबों से साबित करके दिखाओ। हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो मुंबई आओ, फेस टू फेस बैठ करके डेबिट करो। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई के प्लेटफॉर्म से हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप आकर के अपनी बातों को साबित करो और अगर आपने हमारे चैलेंज को कबूल नहीं किया और सामने नहीं आए तो हम ये मान लेंगे कि आप झूठे हैं, मक्कार हैं, सिर्फ फसाद बर्पा करते हैं। मैं आपको
اس چیلنج کے لیے دعوت دیتا ہوں، آپ ممبئی آ کر کے ہم سے ڈیبٹ کرو، بات کرو۔ محمد اختر رضا مصباحی، مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدومیہ و رکن جماعت رضا مصطفیٰ، ممبئی۔